أصبحت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم لك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن اللهم إني أعوذ بك من شر النفس ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده
وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في علم الله. صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولاه. ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاه. فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عذومات إن
وفي الغفران كالأمام مولاه لم دائما أبدا لعل يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي الله تدعو الأول ينزع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وذي بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبيات وقد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله على كل فتح من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغفرهم ثم إلى أرواح ثم إلى الحبيب عبد الله محمد بن عبد الله هدان الشيخ بكر بن سالم بركاتهم وأسرار منورهم وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبركاته في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لأمتي من علماء السوء. عن الحاكم bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka umat ini, umatku, berbahaya bagi umatku daripada ulah ulama usu. Ya, ulama adalah pewaris para anbiya. Mereka pada hakikatnya adalah membawa amanat dari Allah dan Rasulullah. Allah berikan satu kenikmatan yang luar biasa, yaitu ilmu yang bisa mengangkat derajatnya dia dunia sampai akhirat. Maka jika dia tadi itu menggunakan ilmu itu dengan sebenarnya, dalam arti dia itu mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkannya dengan sesuai dengan ilmu tadi itu, maka itu adalah ulama yang sejatinya. Ilmu itu, saudara, ada yang disebut hakikah, ada yang disebut surah. Ilmu beneran, ada ilmu gambaran. Ilmu beneran itu adalah intinya nanti, titiknya adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Itu ilmu beneran. Yang ngajak sampean takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu bukan gemeter, bukan nangis jerat-jerit. Takut kepada Allah yaitu tidak melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak mau melakukan yang haram, melaksanakan yang wajib, meningkatkan yang sunnah, meninggalkan bahkan yang makruh. Kalau perlu tidak mau yang mubah, tapi yang harus berbentuk taat. Itu ilmu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sebut orang yang berilmu atau ulama di dalam Al-Quran bukan orang yang pintar debat atau orang yang hafal kitab, tapi orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Inna itu kalau bergandeng dengan mazaidah, maka ada ifadatul hasr. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ini adalah ulama. Karena itu ulama itu sama dengan ahlul khasyah, orang yang takut kepada Allah. Nah, itu namanya ilmu beneran. Orang yang takut kepada Allah itulah orang yang membawa atau melaksanakan ilmu dengan beneran. Ini hakikat. Ini sebenarnya hakikat. Tapi kalau ilmu itu hanya untuk debat, ilmu itu hanya untuk cari popularitas, ilmu itu hanya untuk cari dunia, ini namanya hanya gambar ilmu.
Karena itu orang yang bawa ilmu yang demikian ini, ilmu dia hanya sekedar untuk pinter-pinteran, dialog, debat, tampil dan lain-lainnya, maka dikatakan itu adalah rasm, gambar saja, surah, gambar saja, bukan haqiqah. Tahu nggak bedanya gambar sama enggak? Mangga asli bisa dirasakan apa nggak dirasakan? Bisa dirasakan. Gambar mangga bisa dirasakan apa enggak? Nggak bisa dirasakan. Is gambar mangga. Kalau sampai di meja tadi itu disediakan ada buah-buahan asli, sate asli, gulai asli, berarti Anda sebentar lagi akan kenyang bisa menikmati itu. Benar atau tidak? Tapi kalau gambar sate, kalau hanya gambar buah, hanya gambar nasi mandi, maka Anda tidak akan bisa kenyang. Anda tetap menjadi lapar. Paham apa enggak? Begitulah juga kalau Anda bertemu dengan ulama beneran, ahlul khasyah, orang yang takut kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang dia tadi itu istiqamah, maka itu ketemu ulama beneran, duduk sama dia berkah. Saya mau tanya, ada polisi beneran, ada polisi gadungan. Polisi beneran yang memang yang bertugas sebagai polisi. Polisi gadungan penipu atau dia tadi itu adalah orang yang manfaat. Polisi gadungan, dia adalah penipu. Ada ulama beneran, ada ulama gadungan, saudara. Yang gadungan ini namanya penipu. Karena itu disebut ulama usu, mereka adalah orang-orang jahat berkedok ulah. Kata orang sekarang gadungan, bohongan. Gadungan bukan pogadung. Nah. Saudara, dunia ini disebut daru mardha, tempat orang sakit, tempat orang sakit. Kenapa ini? Kenapa dirubah itu mic-nya? Hah? Ulama dunia ini disebut daru mardha, tempat orang sakit. Ya, isinya bumi adalah mauta, orang-orang yang mati. Karena itu calon-calon mayit ini disebut mardha, orang-orang yang sakit. Jurusannya ke kuburan sebabnya. Ada nggak jurusannya yang nggak ke kuburan? Coba. Nggak ada. Semua kita adalah jurusannya kuburan. Apa ini? Kenapa ini kok begini nih mic-nya? Semua kita adalah jurusannya kuburan. Karena itu kita butuh dokter. Dokternya adalah ulama. Ya Allah, kenapa ini? Jelas enggak? Enggak jelas ini ya. Jangan dirubah-rubah ini, kenapa nih? Dunia ini adalah tempat orang sakit. Ada sakit badan, ada sakit hati. Sakit badan disediakan dokter. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Ada mata yang sakit, ya datang kepada spesialis mata. Ada telinga, tenggorokan, hidung sakit, ya ke hati. Ada jantung sakit, ya spesialis jantung dan lain-lainnya. Tempat orang sakit. Gimana kalau hati yang sakit? Gimana kalau pikiran yang sakit? Gimana kalau moral yang sakit? Maka
Allah sediakan ulama sebagai dokter-dokter hati, atibbaul qulub. Ulama sebagai dokter-dokter hati yang bisa mengobati hati kita. Tapi ada dokter jantung, dokternya sakit jantung. Ada dokter mata, dokternya buta. Ada dokter telinga, dokternya tuli. Ada dokter tenggorokan, dokternya bisu. Dokternya lebih parah sakitnya daripada pasiennya. Nular lagi penyakitnya, corona. Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Itulah yang terjadi di akhir zaman. Di akhir zaman itu dokter hati yang disebut ulama sakit, saudara. Lebih cinta dunia daripada orang awam. Lebih ambisi jabatan daripada orang awam. Lah kalau sudah dokternya begini nular, saudara. Bahaya lebih daripada corona, saudara. Paham? Dokter yang demikian ini adalah dokter yang berbahaya. Kira-kira mau nggak ditangani dengan dokter buta? Hah? Sakit gigi. Kemudian yang ngobati buta. Jadi coplok apa gigi kamu? Hah? Ya nggak mungkin, saudara. Begitulah juga yang nangani moral umat ini sakit sekarang. Yang menangani akhlak umat sakit. Kenapa? Karena ambisi jabatan, karena cinta itulah yang disebut ulama usu. Akhirnya memperparah sakitnya moral di atas dunia ini. Ini yang berbahaya. Kata itu Nabi SAW menyatakan, aku lebih khawatirkan kepada umat ini ada yang lebih daripada Dajjal. Kenapa? Dajjal itu adalah sudah jelas kafir, mengajak orang untuk kafir. Siapa mereka ya Rasulullah yang engkau khawatirkan lebih daripada Dajjal? Ulama usu. Ulama yang sakit nih. Ulama yang sakit ini. Kenapa? Karena mereka adalah dianggap sosok pewaris Nabi tapi menyesatkan daripada ajaran Nabi. Dianggap tokoh agama tapi dia mengeluarkan daripada ajaran agama. Pakai dalil lagi. Repot enggak? Khawatir Nabi. Beneran saudara. Itulah yang terjadi di akhir zaman. 6. Tujuan ulama usu adalah menggunakan ilmu, qasduhum minal ilm at-tana'um bid-dunya wat tawassul ila al-jah wal manzilah. Menggunakan ilmu untuk hanya kenikmatan dunia dan untuk meraih kedudukan jabatan tertentu. Paham memang enggak? Kalau sudah demikian berarti itu adalah ciri-ciri ulama usu. Akhirnya dia menjadi tawanan syaitan. Asirus syaitan. Gimana tawanan setan? Kira-kira orang kalau ditawan bebas atau tidak bebas? Enggak bebas, dibelenggu tangannya, diborgol tangannya, kasih rantai kakinya, nggak bisa apa-apa dia. Kenapa? Udah terbelenggu dengan syaitan, terbelenggu dengan rantai setan. Ahlakathu syahwatuh. Orang kalau sudah menjadi tawanan setan,
Kalau sudah ilmu digunakan untuk urusan duniawi dan untuk jabatan, dia akan terjerumus dengan syahwatnya, dengan kepentingan duniawiyahnya. Ya Allah. Ghalabat alaihi syahwatuh. Udah menjadi orang yang lupa diri, saudara. Kadang-kadang tidak tahu malu, saudara. Tidak tahu malu, orang disuruh sabar kalau jadi melarat, tapi dia nggak pernah sabar jadi melarat. Pingin dunia terus, pikirannya materi. Orang suruh sabar, sabar, tapi dia nggak pernah sabar. Tergoda terus dengan urusan duniawi. Kalau sudah demikian, Masya Allah, dia akan menjadi orang yang paling bahaya terhadap umat ini. Dia akan menganggap manusia ini seperti binatang tidak berharga. Dia akan masa bodoh terhadap umat. Dia akan menjadi merasa dirinya orang yang hebat, waris Nabi, sehingga tidak menampak ketawaduan pada dirinya. Main perintah aja, kasih salam aja nggak mau, nunggu orang ngasih salam sama dia. Ulama harus kasih salam duluan dong. Tidak menyontoh Nabi, bagaimana Nabi itu selalu memulai salam. Kata Nabi, al-badi bisalam bari'um minal kibir. Orang yang memulai salam itu adalah orang yang insya Allah jauh daripada penyakit sombong. Kalau memang dia diberi salam sama orang, disalamanin sama orang, atau ada orang yang menghormati dia, dia menganggap, ya karena saya berjasa, saya ustadznya, saya gurunya, memang dia harus cium tangan saya, dia harus hormat kepada saya. Kenapa? Saya tokoh. Itu kewajiban daripada mereka. Kalau ada orang khidmat sama dia, dia menilai ini syukurnya mereka karena melihat aku sudah berbakti sama dia, berbuat baik sama dia. Jadi dia lebih banyak menerima kebaikan orang daripada berbuat baik kepada orang. Tak ulang lagi, lebih banyak menerima kebaikan orang daripada memberikan kebaikan kepada orang. Lebih banyak diziarahi sama orang daripada ziarah kepada orang. Nggak datang kepada masyarakat, masyarakat suruh datang sama dia. Lebih banyak orang khidmat sama dia daripada khidmat kepada orang. Kalau memang ada yang kurang hormat sama dia, marah dia, seakan-akan manusia ini budaknya dia semuanya. Seakan-akan manusia itu adalah tawanan mereka semuanya. Masya Allah. Ini kok kita tersinggung semuanya ini ya. Ustadz kok banyak tersinggung ini semuanya. Iya, memang begitu keadaannya kita sekarang. Kalau dulu nggak begitu, saudara. Kalau Anda mau pelajari kenapa Islam itu di Indonesia kok menyebar kemana-mana, negeri yang dulunya penyembah berhala sekarang menjadi mayoritas Islam yang terbesar di dunia. Tahukah Anda kenapa? Karena ulamanya, da'inya adalah datang kepada masyarakat bawah, khidmat kepada masyarakat bawah, memberikan kebaikan kepada masyarakat bawah. Banyak yang masuk Islam. Dulu itu kalau didatangi sama ulama, saudara, dulu itu kalau didatangi dengan tokoh agama, saudara, seneng semuanya. Kenapa? Karena
mereka datang dengan membawa beras, mereka datang dengan membawa duit, mereka datang kepada orang sakit membantu obat-obatannya, sehingga rumah mereka dibuka. Alhamdulillah, rumah kita didatangi sama orang yang soleh, pewaris Nabi. Dulu. Sekarang kalau didatangi, Allah datang lagi, harus utang, Pak. Habib Taufik datang, utang, saudara. Kalau kepingin didatangi Habib Taufik, urunan satu desa, saudara. Akhirnya jangan datang Habib Taufik kalau tidak ada duit. Bener apa enggak ente? Jangan datang Habib Taufik kalau enggak siap makanan yang lezat. Mundur orang. Datang Habib Taufik dikasih rujak misalnya. Oh, enggak mau datang lagi ya. Nah. Satenya mana, Wan? Dibuka amplopnya 20.000. Nggak mungkin khutbah lagi dah di situ. Tapi kalau dulu enggak, saudara. Datang, bawa, memberikan sesuatu, banyak yang merespon. Ini ilmu dilakukan sama orang agama lain sekarang. Masuk ke desa-desa, bawa Indomie, bawa beras, bawa kecap, bawa dokter. Orang kita nggak mau duduk di rumah, ente bawa berasnya ke sini, ente bawa itunya ke sini. Itulah yang terjadi sekarang, saudara. Karena itu kita rindu dengan ulama-ulama dulu lagi, benar apa enggak? Kita rindu dengan tokoh-tokoh seperti itu lagi. Masya Allah. Dikatakan ulama usuk itu ada dua macam. Ulama usuk itu ada dua macam. Pertama, ada yang sudah bejat, Pak, moralnya. Dia itu seperti lalat, cari kotoran terus setiap saatnya. Pindah dari bak sampah ke bak sampah yang lain. Pindah daripada kotoran ke kotoran yang lain. Dia terus menghisap kotoran setiap saatnya. Begitulah ada model ulama. Dia tadi itu berlumuran dengan haram setiap saatnya. Pindah daripada yang haram ke haram yang lainnya. Sana oke, yang penting duit. Sana oke, yang paling duit. Sana oke, yang penting dapat jabatan, dapat kedudukan, dengan cara apapun. Ini nanti di hari kiamat wajahnya akan berubah menjadi khinzir, menjadi babi. Kenapa? Karena babi itu adalah kotor, senang dengan yang kotor. Babi itu kotorannya dimakan, saudara. Menjijikkan, saudari, sekali. Yang kedua, dia penipu umat. Licik, saudara. Dia cuma tampil ilmu hanya sekedar dalam ucapan, dalam ceramah, bukan dalam perbuatan. Dia menampakkan dirinya seakan-akan sebagai seorang dai, tapi dia adalah penjilat. Nanti di hari kiamat, orang yang demikian ini wajahnya akan dirubah seperti kera, saudara. Kenapa? Kera itu politik. Kera itu adalah politik. Dia akan loncat-loncat ketika Anda bawa pisang. Kalau udah deket, ambil pisangnya. Paham ya? Ini orang-orang licik nih.
Hati-hati. Dua golongan ini disebut macam daripada ulama wah panjang nih majelis kalau diceritakan itu semuanya. Tapi saya akan menceritakan satu ucapan daripada ulama ahli hikmah. Ada menyatakan ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada menyatakan dari Abdullah bin Abbas, ada menyatakan Ka'bul Ahbar. Dikatakan yakunu fi akhir zaman ulama, bakal akan terjadi di akhir zaman. Ya, kita koreksi zaman ini. Orang-orang yang disebut ulama yuzahidunan nas fid dunya wa la yazhadun. Ajaran mereka mengajak manusia zuhud daripada dunia, tapi mereka tidak zuhud daripada dunia. Kiai-kiai dulu itu Pak, rumahnya dari Gedek, mancal naik sepeda, bawa pacul ke sawah, hidup seadanya. Kalau mau keluar kota naik oplet. Masih ingat nggak dulu yang tua-tua itu? Sekarang masya Allah nggak punya pabrik tapi mobilnya Alphard, saudara. Ajarannya, hati-hati dunia itu begini, nyuruh manusia zuhud daripada dunia, tapi dirinya tidak zuhud. Allahu a'lam. Ini cuma bukan saya yang ngomong, cuma saya mungkin termasuk ini ya. Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya Pak. Wa yukhawwifun wa la yakhafun, ngajarkan manusia takut kepada Allah, takut dari maksiat, tapi dirinya tidak takut kepada Allah, tetap melanggar ajaran Allah. Haram, dosa, tapi dia melakukan, saudara. Masya Allah. Wa yanhaun an ghasyanil ulah wa la yantahun, orang diajarkan kepada dia, jangan kumpul ya dengan umaro, awas bahaya, tapi lengket dia seperti perangko. Wa yu'thiruna dunya 'alal akhirah, akan terjadi di akhir zaman ulama lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Jarang ngurusi pondok sekarang, ngurusi borongan, saudara. Nggak baca kitab lagi, saudara. Rebutan jadi DPR, rebutan jadi umarok, saudara. Wa yakuluna dunya bi alsinatihim, hasil makannya, hasil duitnya dari cukup mulutnya, nggak punya pekerjaan, cuma khutbah, amplop. Kok tersinggung kita ya? Kalau ulama dulu, saudara, bekerja, tidak menjadikan dakwahnya untuk hasil kerja, untuk pekerjaan. Dakwahnya bukan untuk pekerjaan, tapi bekerja. Dakwahnya tulus. Bahkan ulama dulu ada yang jadi kusir, Pak. Ada yang jadi petani. Para nabi bekerja. Nabi itu bukan nerima banyak sumbangan orang. Jangan ngawur ente. Nabi Zakaria kana najjaran, tukang kayu. Nabi Idris khattatan, tukang
penulis. Suka nulis, ngajar nulis. Ada yang menyatakan khayyaton, tukang baju tukang jahit. Mereka kerja. Nabi Muhammad waktu kecilnya pengembala kambing, waktu remajanya berdagang, ketika menjadi nabi pemimpin perang. Rasulullah digaji dengan ghanimah. Nggak begini, nggak nunggu sumbangan, nggak ada proposal. Masya Allah. Yagrubuna al-aghniya wa yubaiduna al-fuqara. Akan terjadi nanti di akhir zaman ulama dekatnya sama orang-orang kaya aja, menjauh daripada orang-orang fuqara. Wih, direktur temannya nggak ada, tukang beca. Masya Allah. Yataghayyaruna 'alal 'ilm kama tataghayyaru nisa 'alal rijal. Dia tadi itu cemburu terhadap majelis ilmunya, terhadap pondoknya, terhadap madrasahnya, seperti cemburunya istri terhadap suami. Maksudnya gimana? Yaghdabu ahaduhum 'ala jalisi idza jalasa ghairahu. Dia tadi itu marah kalau ada muridnya dia belajar sama yang lain, pengikutnya dia hadir majelis orang lain. Ada apa kamu hadir ke sana? Cukup aku gurumu. Sama dengan perempuan nih, kalau suaminya kawin lagi misalnya, wih cemburu dia. Ada apa ngomong sama dia? Muridnya diajari benci kepada ustadz lain, bersaing dalam pondok. Gimana caranya pondoknya maju? Dengan segala cara, walaupun haram. Madrasahnya maju walaupun haram. Wah, akhirnya Masya Allah, waktu haflah imtihan ngundang orang-orang banci, saudara, suruh joget. Kenapa? Biar maju katanya dakwahnya, madrasahnya. Ustadz akhir zaman nih, Ustadz akhir zaman, banyak apa enggak banyak? Dzalika hadduhu minal ilm. Ya itulah ukuran ilmunya, model begitu, saudara. Di dalam Yahya menyatakan ulaika a'daur rahman, ulaika a'daur rahman. Mereka itu bukan ulama warathul anbiya, tapi musuh-musuh Allah. Allahu a'lam, ini sudah zamannya atau tidak? Koreksi aja. Loh, kalau begitu apakah kita nggak boleh percaya? Ngawur. Ada ulama-ulama yang soleh, ada ulama-ulama yang baik. Cuma di akhir zaman harus bisa memilih mana yang bisa kita ikuti, mana yang harus kita hindari. Kalau orang yang soleh ikuti, insya Allah akan dihantarkan kita oleh ulama ke yang diridhoi oleh Allah, karena mereka adalah pewaris para anbiya. Gimana caranya kita menghormati Nabi? Hormati ulama. Gimana kita cara membantu Nabi? Bantulah ulama, bantu dalam dakwah. Begitu yang dikatakan oleh Nabi, al-ulama warathatul anbiya, faman akramahum faqad akramani, wa man adzahum faqad adzani. Ulama itu pewaris para nabi, hormat kepada mereka sama dengan menghormati aku, mengganggu mereka sama dengan mengganggu aku, kata Nabi.
tapi bukan ulama su. Karena itu kita harus tahu kriteria ulama yang mana pewaris Nabi, dan awas dengan yang dikatakan ulama usu, karena mereka bukan warasatul anbiya tapi muqaddimatud dajjal. Mereka adalah tanda-tanda orang-orang yang menjadi ciri khas munculnya dajjal. Nih kroni-kroninya ini daripada dajjal, embrio daripada dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah kita ketemu dengan ulama yang sebenarnya. Allah jaga kita daripada ulama-ulama usu. Alhamdulillah, syukur. Ada di Pasuruan sampean, dikawal dengan para habaib, para ulama, orang-orang yang soleh. Alhamdulillah ya. Di sini ada Habib Hadi, di sini ada Habib Alwi, di sini ada Habib Ja'far, di sini ada Habib Abdul Qadir, di sini ada Habib, Masya Allah, banyak habaib yang saleh ya. Ada Habib Umar, ada banyak sekali Habib yang saleh ya. Juga di sini banyak kiai-kiai luar biasa ya. Daerah Bendungan ada Kiai Abdul Karim, daerah Sidogiri banyak, ada Kiai Khalil, ada Kiai Nawawi, ada Kiai siapa itu banyak, Kiai Siraj, Kiai Abdul Azim, luar biasa. Ada daerah Kebonsari, ada Kiai Hamid, ada Kiai Mas Imam, ada Kiai Yasin. Daerah Besuk Kejayaan sana ada Kiai Ahmad Jufri, ada luar biasa Pasuruan ini. Alhamdulillah. Karena itu ikuti mereka semuanya, karena mereka adalah warathatul anbiya, pewaris para bukan hanya yang ikuti orang awam, tapi ustadz-ustadz yang baru, kiai-kiai yang baru, ikutilah mereka semuanya, sehingga Anda semuanya akan benar-benar menjadi warathatul anbiya. Mudah-mudahan insyaallah tetap kita semuanya menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat, bahagia dunia sampai akhirat. Semua mudah-mudahan insyaallah tetap Islam dan iman sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Untuk yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Untuk yang ujian insyaallah dapat ilmu yang manfaat. Untuk yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Untuk yang hamil mudah-mudahan insyaallah melahirkan dengan mudah, dan anak yang dilahirkan serta seluruh anak-anak kita semuanya jadikan anak yang salihin dan salihat. Ala hadini yakni salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana salih. Shalatul ladzina maghdubi alaihim waladhdallin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن
يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من ولا يعز من عليك تبارك ربنا فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب لك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واستر لنا العورات والأهل والإخوان وسائر الخلان والمسلمين أجمع. أمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa, dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Ma'unah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.